Hello दोस्तों, welcome to Siddhi Punjab. So today in this video we are going to discuss the current affairs for 6th and 7th July. ਜਿਹੜੇ ਵੀ important current affairs ਤੁਹਾਡੇ civil services ਦਾ examination ਆ ਸਕਦੇ ਆ in various subjects, those we are going to discuss. And ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ mentorship program ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ. There are many students who are either misguided. ਸਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ. ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ 'ਚ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. Right, so there are a lot of misinformation that students have ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ they keep failing in the examination again and again. Right, if you want to prevent that failure, if you want to prevent going into that vicious cycle of giving the exam and again, then do join this mentorship program in which I, Snigdha Singla, with Punjab PCS rank 19, will be sharing entire strategy that you should adopt to clear this examination in your very first attempt. ठीक है जी, ਤੁਹਾਡਾ hard work with my strategy, my guidance will help you achieve the success, the outcome very quickly. So do not get misguided and join the program. For any further queries, just WhatsApp on this number, will be there to assist you. Also, we are running a test series for Punjab PCS. We have GS course also, and we have our monthly current affair compilation also. If you want to check out on all the courses available, just log on to www.siddhipunjab.com. In the courses section, you can see everything. Previous year questions have also been uploaded on the website, right? If you have any further queries regarding your preparation, just contact us on this number and you will be guided with, right? Let's see the topic list. So gender racket busted at Raikot, that is in Ludhiana. So sex ratio Punjab di काफी concerning hai, and now here we see that there are certain centers where genders are being determined at the early pregnancy stage, because of which female feticide is increasing in Punjab's area. राइट, तो ये न्यूज़ बारे डिटेल च देखांगे. GS1 सोसाइटी के पार्ट लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. SCO 2023 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर mains, prelims, any kind of examination coming in this or the next year, right? So India is the president this year, so ਇਹ ਹੁਣ recently SCO ਦਾ summit ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਹਦੇ outcomes ਕਿਆ ਆਏ ਹੁਣ 4th ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 4th-5th ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹ summit ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ outcomes ਕਿਆ ਆਏ ਉਹ ਸਭ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ. Then cabinet ਨੇ ਆਪਣੀ national cabinet ਨੇ, right, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ guidance ਦੇ under we have passed the draft Digital Personal Data Protection Bill. Very important. Why? Because it is related to our fundamental right to privacy, right? ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ details ਦੇਖਾਂਗੇ. Highly important, again highly possible in the exam. And finally Chandrayaan 3, again very very important for the examination perspective. A launch ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ in the coming time. So ਇਹਦੀ ਵੀ details ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ. Let's start with the first topic. हाँ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਰ ਚੈਨਲ ਵਿਦ ਐਸ ਮੈਨੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਐਸ ਯੂ ਕੈਨ. ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ. ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ thinking of getting the best possible courses, books, resources, especially for Punjab PCS for you. So support us, share the channel ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿਓ, and we'll be helping you in every way possible. Right, let's discuss the first topic, gender test racket at Raikot Center. ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾਮਾਰੀ 'ਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ that the lot of sex scandals are being held in the form of sex determination of the fetus. ठीक है, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ pregnant ਹੁੰਦੀ ਹੈ ladies, so many people they visit hospitals, and it has been found that in this one hospital of Raikot, which falls in Ludhiana district, that 75% of the pregnant women they delivered male child. ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸ 'ਚੋਂ 75% ਬੱਚੇ ਮੇਲ ਚਾਈਲਡ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ. ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਮੇਲ ਚਾਈਲਡ ਅਗਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, that means there is something wrong. This cannot happen through natural causes. Natural causes ਦੇ through we'll expect 50-50 kind of scenario ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਬਟ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ. ਦੇ ਕੰਡਕਟਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ found out some irregularities which are being now further investigated into.
ठीक है। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇਖੋ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ STG ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2019 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਫਾਲਨ ਟੂ 886 from 893 ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਂਸਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, right? So the sex ratio is falling, which is a concerning statement. And what are the reasons for this falling sex ratio? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ reasons ਪੜੋਗੇ in various articles, few of which that I read in this article were mindset problem। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 올ਡ ਏਜ 'ਚ ਇਹ ਲਾਠੀ ਬਣੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ। There are many kind of such belief systems that exist, because of which certain families they prefer to have a male child. So mindset is the problem, right? Second issue is dowry। ਜੇ girl child ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਡਾਊਰੀ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਡਿਸੂਏਡਡ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ, ਦੇ ਗੈਟ ਕੰਸਰਨਡ ਕਿ ਇੰਨੀ ਡਾਊਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਿਲ ਦ ਚਾਈਲਡ, ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ at the earliest possible। Even today only I was reading a news in Odisha, Odisha or Chhattisgarh, there is a woman who sold her second girl child for just rupees 800। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਘਰ ਚਲਾਊਗਾ, ਨਾਮ ਵਧਾਊਗਾ, ਪੈਸੇ ਲਿਆਊਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਬਰਡਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਫੀਮੇਲ ਫਿਟੀਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਵੈਰੀ ਹਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਗਰਲ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਚੈਲੰਜਸ ਆਲਸੋ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਮਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਦੇਅਰ ਚਾਈਲਡ ਟੂ ਬੀ ਹਾਰਮਡ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਦੈਨ ਦੇ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੇਅਰਫੁਲ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਛ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਕੁਛ ਸੁਸਾਈਟਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਦੇ ਅਡੋਪਟ ਫੀਮੇਲ ਫਿਟੀਸਾਈਡ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ that you have to write in the examination if they appear। This is just for making you understand the basic idea, right? So ਹੁਣ consequences क्या है low sex ratio ਹੋਣ ਦੇ? ਦੇਖੋ according to psychiatrists and psychologists that ਅਗਰ ਲੈਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗਰਲਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਦੈਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਸੀ ਮੈਰਿਜਸ ਤਾਂ ਤਈ ਹੋਣਗੇ ਵੈਨ ਦੇਰ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਇਨ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਬਟ ਵਟ ਹੈਪਨਸ ਇਜ਼, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ you can say proportion in the entire population is decreasing, because of which many male candidates they are not able to find appropriate matches, right? Because of which they are remaining unmarried, and this becomes a cause of frustration for them। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਪੂਅਰ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੇਪਸ, ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਰੇਪਸ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆਲਸੋ ਹੈਪਨ, ਦੈਨ ਥ੍ਰੈਟ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਡ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਆਲਸੋ ਹੈਪਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬਰਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਫਰੋਮ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਫਰੋਮ ਸਦਰਨ ਸਟੇਟਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਜ਼ ਮੈਰਿਡ ਟੂ ਮਲਟੀਪਲ ਮੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ ਬਾਏ ਈਚ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਵਿਮਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਸਪੀਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਇਨ ਦ ਫੇਸ ਆਫ ਮੈਰਿੰਗ ਦੈਮ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਕਮ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਰਿਡ ਵੂਮਨ, ਦੈਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੈਸ਼ ਜੁਐਲਰੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪੂਅਰ sex ratio increases crime against women, right? Crimes like sexual crime, rapes, trafficking, right? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ crimes ਵਧਣਗੇ। Now ਜਦੋਂ women ਦੇ against crime ਵਧੂਗਾ, as I told you earlier, parents will be threatened to give birth to a girl child because they know that the world is not a safe place for their child, right? So again they will adopt
more female feticide practices, which will in turn lead to poor sex ratio in the state. So this vicious cycle will continue, where one thing is leading to another thing is leading to the first one। ठीक है, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਸਟ ਹੈ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਸਕੀਮ, ਰਾਈਟ, just an initiative to raise awareness or sensitize people about the killing of girls that is happening at the early stage। ठीक है, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਲੈਵਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਫੈਟੀਸਾਈਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ਡ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ they passed an edict or a judgment in which they prohibited any kind of female feticide ਕਿ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, they should not get indulged into such practices, right। so ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਟੈਪਸ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ is a very prominent scheme of the national government running especially in Haryana, working very well to check the sex ratio issue in the state। ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਥੇ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ sex ratio ਹੈ, so they have implemented this scheme well। ਪੰਜਾਬ can also do this। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। these are the few points। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। as and when new articles appear on this topic you can add on more data points to this topic। for now this is it, right। then SEO meet, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ SEO ਪੂਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ SEO, ਇਟਸ ਓਰੀਜਨ, ਇਟਸ ਮੈਂਬਰਸ ਤੇ ਦੇ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਕਿਆ ਇੰਡੀਆ ਲਈ। ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਇਨ ਟੂਡੇਜ਼ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਦੀ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟਸ ਦੈਟ ਹੈਪਨਡ ਇਨ ਦਿਸ ਸਮਿਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਊਟਕਮ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਊਟਕਮਸ ਹੈ ਇਸ ਸਮਿਟ ਦੇ ਦੈਟ ਹੈਪਨਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਨ 2023, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੇਮਡ ਐਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿਸ ਨਿਮੋਨਿਕ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਟ, ਬਰਡਸ, ਰਾਈਟ। ਕਿਆ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਫਰਸਟਲੀ ਬੈਲਾਰੂਸ ਵਿਲ ਬੀ ਮੇਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਇਨ 2024 ਆਫ SEO, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰੰਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਗੇ। ਈਰਾਨ ਇਜ਼ ਕਰੰਟਲੀ ਨਾਟ ਦੀ ਫੁੱਲ ਮੈਂਬਰ ਬਟ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਈਟ। ਆਈ ਮੀਨ ਈਰਾਨ ਵਾਜ਼ ਮੇਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰ, ਬਸ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਅ ਫੁੱਲ ਮੈਂਬਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ SEO ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਦੇ ਵਿਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ। ਦੈਨ D ਇਜ਼ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਕਾਫੀ ਪੋਲਿਊਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੰਸਰਨਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ SEO ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ S ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ SEO ਦੁਆਰਾ। SEO countries will make an economic strategy for till the 2030 ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਪਾਉਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਮੋਨਿਕ, ਸੋ ਕੀਪ ਦਿਸ ਇਨ ਮਾਈਂਡ। ਜਦੋਂ ਵੀ SEO ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦਿਸ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰਡਸ ਲਿਖਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਟ, ਬਟ ਦ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿੰਕ ਟੂ ਇਟ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ SEO ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਜ਼ਬੇਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ SEO ਕੈਨ ਡਿਵੈਲਪ ਅ ਕੋਡ ਆਫ ਗੁੱਡ ਨੇਬਰਲੀਨੈਸ, ਟਰਸਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। SEO ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਂਡ ਟਰਸਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡ ਆਫ ਗੁੱਡ ਨੇਬਰਲੀਹੁੱਡ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਹੀ ਆਲਸੋ ਸੈਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, AI, ਲੇਟੈਸਟ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So this you can suggest as the way forward for SEO to go forward. They can collaborate in technology sector. They can develop such a code to strengthen the functioning of the group and the outcomes of the group, right? ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ GS2 ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲਿਟੀ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਈਵਨ ਇਕੋਨਮੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ। ਵਾਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ
AS Puttaswamy judgment ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ that right to privacy is a fundamental right under article 21 of the constitution। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ਼ them in your answer writing also, so very important। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਇਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਡਰਾਫਟ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਫਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਬਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਚੇਂਜਸ ਆਫਟਰ ਚੇਂਜਸ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਡਰਾਫਟ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਲਦੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਬਿੱਲ, ਇਟ ਮੇ ਅਗੇਨ ਗੈਟ ਚੇਂਜਡ, ਬਟ ਹਜੇ ਕਰੰਟਲੀ ਕਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਨੋ। ਰਾਈਟ, ਫਰਸਟਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਈਟ, all the people who are processing data within India ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ who are processing data outside India but they are processing Indian data, ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। That means any company, any entity that is linked to India in one way or the other and they are using processing Indians data or processing data to provide services to Indians, they will be covered under the law। Right, even ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਕਵਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ that data fiduciaries ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਉਹ ਫਰਮਸ who are collecting the personal data। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਫਿਡੂਸ਼ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਕਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, all the details regarding the data that they are using, processing, that has to be kept ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਦੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ that what is the need for you to use such a data in such a way। राइट, क्योंकि डाटा सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एज अ स्ट्रिक्ट लॉ जरूरी है। राइट, देन पेनल्टी अप टू 250 करोड़ जा सकती है अगर कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई इंडिविजुअल डाटा प्रिवेसी दे ब्रीच विच पाया जाता है। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट अ कंपनी या फर्म माइट हैव टू पे। ठीक है जी, उस तो बाद एक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया जाएगा विच विल हीयर ऑल दी कंप्लेंट्स, आर्गूमेंट्स, इशूज विद रिगार्ड टू डाटा प्राइवेसी। अगर तुहानू कदी लगता है कि तुहाडा डाटा प्राइवेसी ब्रीच हुई है, वेयर विल यू गो? यू कैन गो to the courts also, but this data protection board is the first point where you will reach and register your complaint। ठीक है जी, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕਲੇਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੈਸ ਯੂਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਬ੍ਰੀਚਡ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਐਂਟਾਈਟਲਡ ਟੂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਆਲਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋਣ ਲਈ ਗਿਵ ਮੀ 1 ਕਰੋੜ or anything like that compensation you can ask for। राइट, नाउ दीज आर द मेन प्रोविजनस फॉर नाउ। होर प्रोविजनस आएंगे तो आप होर डिस्कस करांगे, हजे ਲਈ दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। नाउ इस च काफ़ी इशूज़ है, ये लॉ बना तो दिता गवर्नमेंट ने अपनी डाटा प्राइवेसी ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਬਟ देयर आर नंबर ऑफ लूप होल्स इन दिस लॉ। फर्स्टली ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की खुद दी बहुत सारी एजेंसीज दे आर एग्जेम्प्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस लॉ च लिखा है कि इट कैन अलाउ एनी गवर्नमेंट एजेंसीज टू बी एग्जेम्प्ट बेस्ड ऑन दी पब्लिक ऑर्डर। अगर वो कोई एजेंसी जिहड़ी है कोई डाटा प्रोसैस कर रही है तो गवर्नमेंट उन्होंने एग्जेम्प्ट कर सकती है प्रिवेसी के लॉ विचों ऑन दी अकाउंट्स ऑफ नैशनल सिक्योरिटी, मेनटेनिंग पब्लिक ऑर्डर। का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने कोई एजेंसी बनाई है, लेट्स से IB वगैरह, रॉ, यह जिहियां तुसीं एजेंसीज जानते ही हो, ये बहुत सारा डाटा प्रोसैस करती है इवन इंडियन सिटीजनस का टू प्रिवेंट क्राइम। ठीक है, बट कई कई यह भी इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं दैट हैव बीन they are misusing our data in some way or the other that we are not aware of। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਲੱਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਸੱਚ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਅੰਡਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਨੇਮ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਐਨੀ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਕੰਸਰਨ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ठीक है, राइट टू इनफॉर्मेशन एक्ट च रीसेंटली चेंजिस कीतियां गईयां सी, जिहदे अकॉर्डिंग बहुत सारी जगह ते पर्सनल डाटा ते ना गवर्नमेंट एजेंसीज नू
ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕੈਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਗਿਵ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਟ ਆਰਟੀਆਈ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗੇਨ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਆਰਟੀਆਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਵਿਲ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਵਿਦ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਾਅ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਨਬਾਇਸਡ ਬੋਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੈਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਨਬਾਇਸਡ, ਜਾਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨਬਾਇਸਡ ਬੋਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਈ ਆਰ ਦੇ ਅਨਬਾਇਸਡ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਇਫ ਦੇ ਕਮ ਟੂ ਪਾਵਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਸ ਟੂ ਪਾਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕॉन्स्टिट्यूशनली ਦੇ ਆਰ appointed, and ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਟੈਨਿਓਰ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ, ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਗੈਟ ਐਨੀ ਅਦਰ ਜੌਬ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਬਟ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੈ ਉਹੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊ, ਉਹਦਾ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊ, ਸਭ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਇਫ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਲਿਸਨ ਟੂ देयर डिक्टेट्स। तो मतलब इंडिपेंडेंस नहीं है ए कमीशन दी, अनलाइक दी ईसी या यूपीएससी या कैग। सो दैट इज ऑल्सो अ कंसर्न। एंड फाइनली देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਫਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਫਰਸਟ ਡਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਾਅ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ BN ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਰੀਸੈਂਟ ਡਰਾਫਟ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲਾਅ, ਇਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਹੈ, ਇਟ ਗਿਵਸ ਟੂ ਮਚ ਮਾਰਜਨ ਟੂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਡਜ਼ ਲਿਟਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨਸਰਸ 'ਚ ਵਿਦ देयर ਸਟੇਟਮੈਂਟ that he himself says that the law is not very effective, it gives lot of margin to government and little protection to individuals, ठीक है। इस तरीके ਨਾਲ क्रिटिसिज्म, तो ਇਸ ਤੇ ਹੀ क्वेश्चन ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ क्या है and what are the criticism being raised। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, राइट। फाइनली चंद्रयान 3 मिशन ऑलरेडी आप बहुत बार वैसे डिस्कस कर चुके हैं, अगेन आई विल डिस्कस इट ब्रीफली। थर्ड मून मिशन है। चंद्रयान 1 ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੰਦਰਯਾਨ 2 ਹੁਣੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਇਜ਼ਰੋ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਇਹੀ ਫੇਲਡ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਸ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰਕੇ, ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਥਰਡ ਮੂਨ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, आई मीन राइट। ऐसे जुलाई मोस्ट प्रॉबेबली ये जाना है, राइट। सो दैट इज व्हाट इट इज। चंद्रयान 3 इज द थर्ड मून मिशन फॉलो अप ऑफ चंद्रयान 2, ठीक है। याद रखना है ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਏਮ क्या है, ਲੂਨਰ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੂਨ ਦੇ ਵੀ ਨਾਰਥ ਤੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਨ ਦਾ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪਲੋਰਡ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟ ਚਾਈਨਾ। ਚਾਈਨਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਕੰਟਰੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਰੀਚ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚਿੰਗ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਚੰਦਰਯਾਨ 2 ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀ ਟੂ ਰੀਚ ਦੀ ਸਦਰਨ ਸਾਈਡ, because 2 failed, so now 3 will attempt to reach to the lunar south pole, ठीक है। ये बहुत ही ਵੱਡੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, because as I told you not many countries are present there, so ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 will reach there। ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਲੈਂਡਰ ਤੇ ਰੋਵਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਔਰਬਿਟਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਡਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਵਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਹੀ ਲੈਂਡਰ ਦੇ ਵੀਲਸ ਟਾਈਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਵਾਕ ਔਨ ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਸਰਫੇਸ, ਕਲੈਕਟ ਡਾਟਾ ਐਂਡ ਸੈਂਡ ਬੈਕ ਡਾਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਔਰਬਿਟਰ, ਲੈਂਡਰ ਐਂਡ ਰੋਵਰ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੈਂਡਰ ਤੇ ਰੋਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਮਾਨ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਬਾਊਂਸਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So you need not go into much detail. If you are interested, you can Google it. Question can be asked. I am
cannot say that for sure PPSC ਵਿੱਚ possibility ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ weird technologies ਤੇ question ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ soft landing ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈ so you can google for more information right so ਬਸ but a soft landing try karegi and this is also one of the first mission to attempt such a soft landing ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ first ਹੀ ਆਪਣਾ trial ਹੈ so that is also why this Chandrayaan 3 is significant ठीक है थर्ड पॉइंट ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस फर्स्ट सी लूनर साउथ पोल एक्सप्लोर होना है सेकंड है सॉफ्ट लैंडिंग टेस्ट होनी है थर्ड है GSLV दे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 तो ये लॉन्च होना है एंड दिस इज अगेन GSLV ਦਾ ਮੋਸਟ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ LVM3 ਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ठीक है सो दीज आर द 3 सिग्निफिकेंस पॉइंट्स ऑफ दिस मिशन ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸੇਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਲਸੋ ਵੀ ਆਰ ਸੈਂਡਿੰਗ ਦਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲੂਨਰ ਰੈਗੋਲਿਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਲੂਨਰ ਸਿਸਮਿਸਿਟੀ you know volcanic activity वगैरह earthquake वगैरह kind of you know ਉਹਦੇ ਮੂਨ ਦੇ ਨੀਚੇ क्या ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ all of that it will study lunar ਪਲਾਜ਼ਮਾ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇਗਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੂਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੀਪਨ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਥ ਦੇ এনवायरमेंट ਬਾਰੇ ਅਰਥ ਦੇ origin ਬਾਰੇ ਅਰਥ ਦੇ ਐਂਡ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲੇਗੀ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ right that is why this mission is again important right so all of these points you can use in your answers when they ask you the significance of this mission which is highly probable in your science and technology part so that is all for this discussion if you have anything to discuss with me you can always contact at this given number which is given in your description box also reach out to me for any query regarding civil services preparation I have a rank I have achieved a rank I can also help you do the same so stay connected keep working hard thank you so much